여러분 반갑습니다. 제 채널 Let's Enjoy Dr. Y Chest Radiology에 오신 것을 환영합니다. 저는 메디컬 프로페서이고 Chest Radiologist인 Dr. Y입니다. 오늘은 세션 39, 담배가 일으키는 폐질환, Smoking Related Pulmonary Disease Chest Radiology 소견을 알아보도록 하겠습니다. Let's go! 담배는 참 많은 병을 일으킵니다. 오늘의 포커스는 허파, 폐에 일으키는 흡연 관계되는 질병을 알아보겠습니다. Smoking related lung disease, a respiratory manifestation of disease that are related to smoking of tobaccos. Smoking affects the lung in many ways and can be classified on the following names. 이렇게 다양한 종류의 카테고리 병명이 있습니다. 크게는 네 가지로 분류할 수 있겠습니다. 첫째, smoking related interstitial lung disease, 간질성 폐질환이고, B, 두 번째는 other interstitial lung disease, 세 번째는 cancer입니다. 그리고 네 번째는 Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 이른바 COPD, 만성 폐쇄성 폐질환입니다. 첫 번째 큰 카테고리인 Smoking Related ILD에는 네 가지 질환이 있습니다. 첫 번째가 Respiratory Bronchiolitis, 두 번째가 Respiratory Bronchiolitis Interstitial Lung Disease, 세 번째가 Desquamative Interstitial Pneumonitis, 네 번째가 Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis, PLCH입니다. 두 번째 카테고리는 아주 심각한 병이죠. Idiopathic Pulmonary Fibrosis, 병리적으로는 UIP, Usual Interstitial Pneumonitis입니다. 두 번째는 Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema, CPFE, 그러니까 섬유화도 있고 폐기종도 있고 더 안 좋죠. 3. Acute Eosinophilic Pneumonia, 이렇게 세 가지가 있습니다. 세 번째, 캔서 카테고리에는 lung cancer, 그 이름만 들어도 소름이 끼치는 lung cancer입니다. 네 번째 카테고리가 만성 폐쇄성 폐질환, 첫 번째 emphysema, 폐기종, 두 번째가 chronic bronchitis, 만성 기관지염. 자, 지금부터는 각각 설명했던 질환, 폐질환의 CT 또는 엑스레이 소견을 그림처럼 구경해 보시겠습니다. 비교적 특징적인 소견만을 모았습니다. 우리 머릿속에는 정상 소견이 있죠. 정상 소견이 항상 있는데 이렇게 비정상 소견으로 보인다는 것은 참 슬픈 일이죠. 담배를 끊어야 합니다. 아니면 담배를 멸종시켜야 될까요? 첫 번째, respiratory bronchiolitis 그리고 respiratory bronchiolitis ILD 두 개는 같은 모양을 보입니다. upper lobe, GGO로 보이고 poorly defined central lobular nodule로 보입니다. lung window setting CT의 엑시알 이미지이죠. 보면은 upper lobe이고 ill-defined nodule, ground glass opacity가 좌우에 위에 있습니다. 이것이 respiratory bronchiolitis, 비교적 초기에 흔히 보이는 담배로 인한 질병입니다. 끊으면 좋아질 수 있습니다. 많이 좋아질 수 있습니다. 끊으세요. Desquamative Interstitial Pneumonia, Pneumonitis, DIP라고 부르는데 굉장히 드뭅니다. 그리고 병리적으로 확인하기도 힘듭니다. 그래서 설명만 간단히 드리겠습니다. DIP is an IP, interstitial pneumonia, closely related to and thought to represent the end stage of RB-ILD. RB-ILD의 말기라고 인식하고 있습니다. Associated with heavy smoking, heavy smoking이죠. One of the rarest of IIP interstitial, idiopathic interstitial pneumonia의 아주 드문 폼입니다.
male dominance, 남자가 많군요. characterized by diffuse GGO, bilateral and symmetric, basal and peripheral dominance를 보이는 GGO로 보입니다. 넘어가겠습니다. 병명에 의사 이름, 사람 이름이 들어가는 것은 굉장히 특징적이기 때문입니다. 이해하기도 쉽고 외우기도 쉬운 편입니다. 이 이름은 Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis, PLCH, nodule로 보이고 cavited nodule로도 보이고 cyst로도 보일 수 있습니다. upper lobe, middle lobe에 많이 있습니다. 역시 담배가 주범입니다. Lung window setting CT upper lobe 이미지가 넉 장 있습니다. 보실까요? 위에서부터 조그만 너듈이 있죠. 하나는 cavitation 됐고 여긴 진짜 cavitation이 돼 있고 시스트일지도 모르겠습니다. 또 여기도 여러 개 작은 것들이 있습니다. 좀 더 내려오면 왼쪽에도 보이는 아주 작은 캐비티가 있습니다. 담배를 끊으면 사라집니다. 담배를 피우면 생기는 병입니다. Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis. 임상적으로 악성이다, clinically malignant disease라고 부르는 병들이 있습니다. 분명히 암세포는 없는데 임상적으로 그냥 사람 환자로서는 암보다 더한 모양을 보이는 병들을 흔히 그렇게 말하죠. 이 병도 그 중에 하나입니다. Idiopathic Pulmonary Fibrosis. 담배가 주범이고 또 주범입니다. 병리적으로는 UIP, Usual Interstitial Pneumonia라고 부릅니다. 이 병이 요새 점점 늘어나고 너무나 흔해서 이미 겪고 앓고 계시는 환자분도 계시고 가족 중에 그런 부모를 모시고 있는 자녀분들도 있을지 모르겠습니다. 전부 섬유화가 되어 있습니다. 정상허파과리란 보이지 않을 정도로 드물고 이렇게 허니컴, 오른쪽 사진은 CT의 단면 사진이죠. 벌집처럼 보이나요? 이렇게 정상적으로 보이는 게 중엽, 미들럽인데 이 정상은 하나도 없고 허니컴, 벌집 같은 섬유화만 있습니다. 이 모든 것, 오른쪽, 왼쪽, 변두리, 위에까지 심하게 벌집 모양 병변이 있어서 이 부분은 허파의 역할을 못하는 곳입니다. 얼마나 숨쉬기가 힘들겠습니까? 문제는 이것이 좋아지지 않고 점점 나빠지는 경향이 크다는 것입니다. Idiopathic Pulmonary Fibrosis, 벌집 모양. 또 한 병명으로 악명이 높은 병이 있습니다. Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema, 폐의 섬유화와 폐기종이 함께 같이 있다는 뜻입니다. 역시 담배로 인한 원인이 제일 큰데 허파의 위쪽, 어퍼에는 폐기종이 많이 있고 아래쪽에는 벌집 모양 병변이 보이시나요? IPF와 똑같은 코로날 CT lung window setting으로 보면 그렇죠. 방금 전에 봤던 IPF가 lower lobe, 하엽에 있습니다. 허니커밍이죠. 벌집 모양. 정상폐가 거의 없습니다. 미들렁 존의 일부 정상 허파과리가 있습니다. 한편 이 위는 벌집 모양 병변과는 또 다른 뻥뻥 뚫린 제세포가 거의 없는 이런 폐기종, 늘어난 허파과리의 집합 같은 폐기종이 있습니다. 이것이 emphysema and fibrosis의 combined form이 되겠습니다. Acute eosinophilic pneumonia, 급성 호산구성 폐렴. 이번 세션에 보여드리는 병명 중에 제일 양호한, 제일 양반인 병입니다. 흔히는 젊은 남자나 젊은 여자가 평생 담배라고는 안 피워보다가 갑자기 며칠 처음 담배를 피우게 될 때 이런 큰 데미지를 렁의 허파가 입습니다.
뭐냐 하면은 폐부종, 간질성 폐부종 같은 폼이 되고 흉수도 약간 차게 됩니다. 물론 증상은 숨이 몹시 차고 괴로운 것입니다. CT axial lung window setting 이미지인데 ground glass가 있고 bronchovascular 번들이 두꺼워지는 interstitial edema 같은 패턴이죠. 누운 dependent portion은 pleural effusion이 양쪽으로 보이고 있습니다. 담배를 바로 끊고 병원에서 치료를 하면 비교적 초기에 바로 좋아지는 경향이 있습니다. 오늘 세션 중에 제일 비교적 행복한 병입니다. 담배가 일으키는 병 중에 더없이 나쁜, terrible한 병이죠. lung cancer. chest radiograph에 upper mediastinum이 튜머로 widening 되어 있습니다. 진하죠. right paratracheal stripe obliteration도 있고 bulging mass. 왼쪽 역시 마찬가지입니다. bulging mass, left hilar mass, peripheral mass, lymphangitic metastasis. CT axial contrast enhance로 보면 hilar mass, lymph node죠. 다 lymph node, mediastinal, prevascular, 그 다음에 primary tumor로 생각되는 담배로 인해 잘 생기는 연관성이 깊고도 깊은 small cell lung cancer입니다. 예후도 굉장히 나쁜 편이죠. 동그란 고무풍선, 색색깔의 고무풍선을 불어본 기억이 나시죠? 그 고무풍선이 처음에 샀을 때는 동그랗고 탄력성이 좋은데 한 번, 두 번, 10번, 20번 불면 어떻게 되나요? 고무가 탄력을 잃고 늘어나지 않고 축 처져서 퍼져 있죠. 그런 모양이 emphysema, 폐기종입니다. 우리는 정상 체스트 CT 소견을 알고 있죠. 이 정도가 비교적 정상에 가까운 부분 남아있는 겁니다. 나머지는 허파과리가 전부 늘어나가지고 정상 허파랄 곳이 거의 없습니다. 초기에는 이런 것을 centrilobular emphysema가 되는데 그것이 점점 더 심해지면 담배를 점점 더 많이 피우면 펜러뷸라, 몽땅이라는 뜻이죠. 허파과리 몽땅 폐기종, emphysema가 되는 것이죠. 정상이라고는 하나 없는 이건 다 거의 빈 공간입니다. 빈 공간. 코로나 세팅으로 본 것은 주로 upper lobe, 상이엽, 위에 있다는 것을 보여드리기 위한 것입니다. 멀쩡한 곳이 없습니다. 이쪽엔 허파가 없다고 봐야 됩니다. 아래쪽엔 살아있군요. 비교적 정상 허파는 아래쪽에 있습니다. 폐기종, emphysema, irreversible 합니다. 다시 돌아올 수 없습니다. chronic bronchitis, 말 그대로 만성, 오랫동안 bronchitis, 기관지염이 생긴 것입니다. 기관지, 산소가 들어가는 이 기관의 길, 큰 길에 염증이 오랫동안 생겨서 좁아지고 넓어지고 늘어나고 염증이 많아지고 그런 걸 얘기합니다. 깨끗하고 예쁜 브론쿠스가 아니라 이렇게 쭈글쭈글하고 염증으로 가득 차게 되어 있습니다. 이것이 chronic bronchitis. 기침이 많이 날 것이고 가래가 많이 끓 것이며 폐렴이 잘 걸리겠습니다. 네덜란드의 유명한 화가가 그린 두 그림입니다. 누군지 잘 아시죠? 왼쪽 그림을 보면 무언가 섬뜩하죠. 이때부터 그는 알고 있었는지도 모릅니다. 담배의 끝이 어떻게 되는지. 한편 오른쪽 그림은 얼마나 생기발랄하고 아름답고 강렬한가요? 저는 오른쪽 그림을 참 좋아합니다. E-cigarette. Whatever you say, it's just another type of cigarette. 전자담배, 전담. 뭐라고 말하고 싶으신지 알겠습니다만 어찌됐든 그것도 담배의 한 종류일 뿐입니다. 밭에 이렇게 풍성한 초록색 채소. 먹음직스러운가요? 먹음직스럽죠. 몸에 좋은 자연산 환경 친화 채소일 것 같습니다. 이름이 무엇일까요? 깻잎인가?
무잎인가? 배추도 아니고 무엇일까요? 네, 담배 잎입니다. 음식이 아니라 독이죠. 독입니다. 구독, 좋아요. Thank you for your warm heart. 따뜻한 마음 감사합니다. 여러분, 저를 기억하시나요? 저는 말보로맨, 마지막 말보로맨 웨인 맥라렌입니다. 저는 말합니다. Tobacco will kill you. Tobacco will kill you. And I am living proof of it. 담배가 당신을 죽일 것입니다. 제가 살아있는 증거입니다. 말보로맨의 대부분은 폐암과 COPD로 돌아가셨습니다. 말보로 회사는 더 이상 말보로맨을 담배 광고에 쓰지 않습니다. 중요한 것 말씀 또 드리겠습니다. 흡연과 폐암의 위험도 관계. 흡연은 폐암의 No.1 risk factor입니다. 1등입니다. Linked 80-90%. 폐암 사망의 8-90%가 흡연입니다. 시가나 파이프 담배도 위험을 높입니다. 토바코 연기 안에는 7,000개 이상의 화학물질이 들어있고 70개 정도가 발암물질로 판명되었습니다. 담배를 피우면 안 피우는 사람보다 15에서 30배까지 위험이 높아집니다. 담배 몇 가치라도 위험도를 높입니다. 더 피운 해가 길수록 하루에 피우는 양이 많을수록 그 리스크가 올라갑니다. 담배를 끊는 순간부터 리스크를 낮춥니다. 담배는 온갖 병을 우리 몸 온갖 곳에 일으킵니다. 설암, 구강암, 식도암, 위암, 대장암, 직장암, 간암, 췌장암, 인두암, 폐암, 콩팥암, 방광암, 자궁경부암, AML까지 모두 일으킵니다. 어떻게 하면 폐암을 피하는가? 첫째, don't smoke. Don't start smoking. 담배는 시작도 하지 마십시오. B. Stop smoking. Right now, not tomorrow. 당장 끊으십시오. C. Avoid second-hand smoking. 간접 흡연을 당하지 마십시오. 거절하십시오. 담배를 끊고 싶어요. 어떻게 하면 될까요? 답을 알아맞혀 보십시오. A. 지금 당장. B. 천천히 조금씩 흡연량을 줄인다. C. 이시가렛으로 바꿔 피운다. D. 의사의 도움을 받자. 금연 클리닉에 가보자. E. 사람 팔자는 이미 정해져 있다. 끊고 안 끊는다고 걸리는 게 아니다. F. 나는 안 끊는다. 담배가 나의 유일한 낙이다. 어쩔 수 없다. 우리 모두 잘 아는 이야기를 해볼까요? 건강하게 오래 살고 싶어요. 어떻게 할까요? A. 걷는다. 언제든지 어디에서든지 기회가 있으면 걷는다. B. Don't smoke. 담배를 피우지 않는다. C. Smile. 행복해서 웃는 게 아니라 웃으면 행복해진다는 말이 있습니다. D. Healthy food. 건강한 음식. E. Drink water. 물을 자주 마신다. F. Less alcohol. 술은 줄인다. G. Good night's sleep. 잠을 잘 잔다. H. Manage emotion. 감정을 잘 토닥거린다. 건강하게 살려면 항상 이 멋진 사나이 율 브리너, 멋있잖아요? 이분의 말씀을 떠올려 봅니다. Now that I'm gone, I tell you, don't smoke. Whatever you do, just don't smoke. 그저 피우지 마십시오. 구독, 좋아요. 그러면
다음 세션이 더욱더 찰지게 만들어집니다. 감사합니다. 복 많이 받고 건강하십시오.